सत श्री अकाल जी। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रावरिंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दीआं सुर्खियां दे नाल। भाजपा आगू हरजीत गरेवाल ने आखिर अपने बयानों ते गलती मंनदिआं मंगी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब तो माफ़ी। शताब्दी समागम दौरान जथेदार के बयान तो बाद गरेवाल ने निंदा करदिआं दित्ता सी मानसिक तौर पर परेशान होने का बयान। आखिरकार जलंधर विखे ईडी के दफ्तर जांच लिए पहुंचे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुपुत्र रणिंदर सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामले दे विच ईडी ने फिर भेजे सी सम्मन। पहले 2 सम्मनां तो बाद तीसरे सम्मन ते जांच विच शामिल होए ने रणिंदर सिंह। भाजपा ने पंजाब के 10 जिलों में खोले जाने वाले दफ्तरों के उद्घाटनों नूं कीता पोस्टपोन। भाजपा आगू मृदुला सिन्हा के देहांत तो बाद लिया गया फैसला। उधर किसानों ने भाजपा आगुआं की घेराबंदी की कीती सी पूरी तैयारी। श्री अमृतसर साहब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 साला शताब्दी समागमां दौरान सिख जगत दीआं चोटी दीआं शख्सियतां ने की शमूलीयत। श्रोमणी कमेटी ने शुभ अवसर मौके पास किए 11 नवे अते अहम अते हुण खबरां विस्तार दे नाल। भाजपा आगू हरजीत सिंह गरेवाल वालों श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सियासी पार्टी की हिमायत करन ते सवाल खड़े किए गए सी, जिस ते सियासत भी गरमा गई सी। चारे पासियों आलोचना होंदे वेख गरेवाल ने अपने उस बयान ते हुण माफ़ी मंगी है, जिस दे विच उन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं मानसिक तौर पर परेशान आख्या सी। भाजपा आगू हरजीत गरेवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार बारे दिते बयान नूं लैके कहा कि वो अपने बयान ते कायम ने। हालांकि हरजीत गरेवाल ने इस गल लई माफ़ी मंगी है, जिस विच उन्हां ने जथेदार नूं मानसिक तौर पर बीमार आख्या सी। देखो, मैं अपने बयान ते बिल्कुल कायम हाँ। जो गल्लां कहीआं वो सिद्धांतिक ने और सिख भारतीय जनता पार्टी च भी ने, सिख कांग्रेस च भी ने, सिख अकाली दल च भी ने और सिख आम आदमी पार्टी च भी ने, सब जगह ने। वो सारे श्री अकाल तख्त साहिब का सत्कार करते हैं। वो एक सिख इंस्टीट्यूशन है, असीं उसका सत्कार करते हैं। पर उत्थे बैठण वाले व्यक्ति जिहड़े आ, जदों एक पार्टी का पक्ष पूरन लग जाण और एक पार्टी का ही श्रोमणी कमेटी ते कब्जा कराउण लग जाण, अकाली दल के स्पोक्सपर्सन बन जाण, एक परिवार का पालन पोषण करन, उहदी कहे तो बोलन, वो गल ठीक नहीं है। उस मैं उन्हां चीज़ों के मैं विरोध किया। और मोदी जी की सरकार डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड सरकार है और देश का मान ते सम्मान दुनिया च वधा रही है। उस सरकार के बारे शंके पैदा करना, लोकतंत्र का अपमान करना, लोकतांत्रिक संस्थावां का अपमान करना, मैं उसका विरोध किया। पर जिहड़ी गल मेरे को स्लिप ऑफ टंग होया, एक जगह कहा गया मानसिक तौर पर बीमार, मैं किसी का भी निजी तौर पर जथेदार साहब तो बहुत बड़ी हस्ती ने, मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता। अपनी भाषा नाल, मेरे विचारां नाल, शब्दां नाल अगर तकलीफ पहुंची होवे तो मैं माफी चाहना उहदे लई, मगर मैं अपने विचारों से जो मैं कहा उहदे ते मैं बिल्कुल कायम हाँ। हालांकि भाजपा आगू हरजीत गरेवाल ने कहा कि जे उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब विखे तलब दे नाल ही उन्होंने दोहराया कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों किसी भी एक पार्टी का पक्ष लेना गलत है। बिल्कुल जावांगे और श्री अकाल तख्त साहिब नूं सारे ही मनते हैं, चाहे उत्थे कोई भी व्यक्ति बैठा होवे। साडा तो शरधा का केंद्र है, पर जथेदार साहब नूं अपना व्यवहार, अपना आचरण वैसा ही रखना चाहिए जिहदे नाल सिख कौम उहदे ते फखर करे। जदों जथेदार साहब कोई गल बोलन तां उन्हां दी गल नूं हर सिख सिर झुका के मन्ने। जे वो हर गल ते बोलते रहणगे, राजनीतिक बयानबाजी करनगे, फिर वो गल नहीं बनदी, वो तां पोलीटिकल लोगों नूं करनी हुंदी है। वो मैं इस करके यह कहा हैगा। और जथेदार साहब बिना गलबात तो साडा विरोध करते रहंदे आ। अकाली दल का पालन पोषण करने एक परिवार को ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुपुत्र रणिंदर सिंह कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट की उलंघना मामले के विच वीरवार नूं जलंधर दे विच इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के दफ्तर विच पेश होए ने। रणिंदर ईडी के तीजे नोटिस मगरों अज पेश होए ने। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रणिंदर सिंह इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के दफ्तर के विच पेश होए ने। विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट की उलंघना मामले के विच ईडी वालों उन्हां तों पुछगिछ की गई है। इस तो पहला रणिंदर नूं अक्तूबर ते 6 नवंबर नूं ईडी सामने पेश होने का नोटिस जारी होया सी।
ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਣਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਵੀਰ ਸੱਬਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਬੁੱਚੜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤੜਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤਰੀਕ? ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਦੱਬ ਲੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੰਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ ਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ ਕੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। 101% ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖਤਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਪਟੀ ਬੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਬੋਰਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਪਟੀ ਬੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਬੋਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। बीजेपी ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿੰਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਬੋਰਾ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ। ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਟਰੂ ਮੇਕਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੈਟਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੀ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਮਵਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੱਠੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਹਿੰਦਰਗੰਜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜੈਨ ਸਥਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਇਆ ਔਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।